ভ্যালেন্টাইন ডে মানেটা কি, কেন এটা রাখে? সংক্ষেপে আপনাকে আমি বলবো, রোমান সম্রাটের একজন বাদশা ছিল। এই বাদশা একটি নিয়ম তা তৈরি করলো 270 খ্রিস্টাব্দে। নিয়ম কি তৈরি করলো? এই বাদশা একটা নিয়ম তৈরি করলো, কোনো যুবক যুবতী বিয়ে করতে পারবে না। এটা আমি নিয়ম তৈরি করলাম, যে আমার নিয়ম ভাঙার চেষ্টা করবে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। এই কানুনটা লাগু হলো, নিয়ম তৈরি হলো। তখন একটা যুবক ছিল, যুবকটার নাম ছিল ভ্যালেন্টাইন। যুবকের নাম কি? ভ্যালেন্টাইন। এই ভ্যালেন্টাইনের কানে কিন্তু খবরটা পৌঁছে যায়। তখন এই যুবকটা বলছে, বাদশা যে কাজটা করেছে এটা তো ঠিক করেনি, না এটা আমি মানতে পারলাম না, এটা অন্যায় হচ্ছে একটা জিনিস। আচ্ছা, ওই বাদশা কেন বললে যুবক এবং যুবতী বিয়ে করতে পারবে না? এই বাদশার একটা ধারণা আছে, যুবক এবং যুবতী বিয়ে করলে পারে শক্তিহীন হয়ে যাবে, শক্তি হারিয়ে যাবে, যুদ্ধের ময়দানে ফেল পড়ে যাবে, এরা যুদ্ধ করতে পারবে না। ওই জন্য এটা বাদশাহ কানুন তৈরি করলো। কিন্তু যুবক শোনার পরে তলে তলে তিনি অনেক বিয়ে দিতে শুরু করলেন। এই খবর যখন বাদশার কানে পৌঁছে যায়, তখন এই যুবককে কারাগারে বন্দী করা হয়। আর কারাগারে বন্দী করে তাকে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়। ঠিক 350 খ্রিস্টাব্দে ওই যুবকের নামে একটা গম্বুজ তৈরি হলো, একটা গির্জা তৈরি হলো। আর ওই গির্জাতে তখন অনেক খ্রিস্টান ফুল দিতে যায়। আর সেইখান থেকে, সেটা ছিল 14 ফেব্রুয়ারি, সেখান থেকে শুরু হয়ে গেল ভ্যালেন্টাইন ডে। তার মানে একটা যুবকের নাম, একটা মানুষের নাম ভ্যালেন্টাইন ডে, আর ওটাকে আমরা দিয়েছি কি ভালোবাসা দিবস। এটা ভালোবাসা দিবস নয়, এটা জঘন্য দিবস, এটা নোংরা দিবস, এটা ব্যভিচার দিবস। চলেন, যারা এই জিনিসগুলো পালন করেন কি হবে কিয়ামতের দিন। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाता है, अलम यरि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि व मा नज़ला मिनल। क्या तुम्हारे ऊपर अभी तक वक्त नहीं आया है ऐ ईमान वालों, अल्लाह तबारक व तआला पर यकीन करने वालों, नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती का दावा करने वालों, ऐ मेरे ईमान वाले बंदे, परहेजगार बंदे, क्या तुम्हारे ऊपर अभी तक तो वक्त नहीं आया है जब तुम्हारे सामने अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र किया जाए, जब तुम्हारे सामने अल्लाह ताला का नाम लिया जाए, जब तुम्हारे सामने कुरान जैसे सबसे बेहतरीन किताब तुम्हारे सामने तिलावत की जाए। अल्लाह के खौफ की वजह से, अल्लाह के डर की वजह से तुम्हारे दिलों के अंदर क्यों हलचल नहीं मच जाता है? तुम्हारे दिल पिघल क्यों नहीं जाता है अल्लाह ताला के डर की वजह से? तुम्हें तो ऐसा होना चाहिए था, जब तुम्हारे सामने अल्लाह ताला का नाम लिया जाए, जब तुम्हारे सामने कुरान तिलावत की जाए, तो क़यामत के खौफ की वजह से, अल्लाह ताला के खौफ की वजह से, कुरान के खौफ की वजह से तुम्हारे दिलों के अंदर एक दहशत पैदा हो जाए, डर पैदा हो जाए। अल्लाह ताला ईमान वालों को सवाल करता है, सवाल पे सवाल करता जाता है। वला यकूनु कल्लदीना ऊतुल किताब, तुम उन लोगों की तरह नहीं हो जाना, मिन क़ब्ल फ़ताला अलैहिमुल अमदु, तुम यहूदी और नसारा की तरह नहीं हो जाना। बहुत अरसे के बाद, मुद्दत गुजारने के बाद, बहुत दिन गुजारने के बाद उन लोगों के दिल सख्त हो गए। व कसीरुम मिनहुम फासिकुन, उनकी अक्सरियत, उनकी ज्यादातर गुमराह हो गए, फासिक हो गए। अल्लाह सवाल करता है, আল্লাহ প্রশ্ন করছেন, এখনো কি তোমাদের উপরে সেই টাইম আসেনি যখন আল্লাহর জিকির করা হয়, আল্লাহর নাম নেওয়া হয়, আল্লাহ যখন কোরআন তেলাওয়াত করা হয়, কিয়ামতের ভয়ের কারণে, আল্লাহর ভয়ের কারণে তোমাদের অন্তর থরথর করে কাঁপতে শুরু করবে, এই টাইম আসেনি? এই আয়াত কখন অবতীর্ণ হলো? हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता है,
ऐ अब्दुल्ला बिन मसूद, मेरे सामने कुरान तिलावत करो, मैं दूसरे की जबान से कुरान सुनना चाहता हूं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, आप तो साहिब कुरान है, आपके ऊपर कुरान जैसी किताब नाजिल की गई। अल्लाह के नबी फरमाते, ऐ अब्दुल्ला, मैं दूसरे की जुबान से कुरान सुनना चाहता हूं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु कुरान सूरा निसा तिलावत करते हैं। निसा तिलावत करते करते ये आयत तक पहुंचती है, फकैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जिअना बिका हाउलाइ शहीदा। फकैफ़ इज़ा जिअना, जब सारे के सारे उम्मतों को गवाह बनाकर लाया जाएगा, প্রত্যেকটা নবীকে যখন নিজের নিজের উম্মত হিসেবে যখন সাক্ষী হিসেবে নিয়ে আসা হবে, তখন আপনার কি অবস্থা হবে? আপনাকে যখন আপনার উম্মতের বিরুদ্ধে হিসাবে যখন আপনাকে নিয়ে আসা হবে, আপনার কি অবস্থা হবে? হযরতে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা শোনার পরে ফাআইনাহু তাসরিফান, আল্লাহর নবী জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি হাওমা করে কান্না করতে শুরু করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলছেন নবীকে আপনাকে সাক্ষী হিসেবে নিয়ে আসা হবে কিয়ামতের দিন, তখন আপনার অবস্থা কি হবে? এই কথা শোনার পরে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি কান্না করতে শুরু করলেন। আব্দুল্লাহ বলছেন যে আমি আল্লাহ রাসূলের দিকে যখন তাকিয়ে দেখলাম পুরো সব কিছু ভিজে গেছে। তখন আল্লাহ রাসূল বলছেন, আব্দুল্লাহ তুমি থেমে যাও, থেমে যাও, বাস করো। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আরেকটি হাদিস, হযরতে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি বলছেন, আমাদের মদিনাতে 3 বছর পর্যন্ত হয়নি, 4 বছরে চলতে রয়েছে। আমাদের একটু খেল তামাশা, একটু খেলার দিকে আমরা একটু ঝুঁকে গিয়েছিলাম, দুনিয়ার দিকে একটু ঝুঁকে গিয়েছিলাম। দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে যাওয়ার কারণে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তিনি এই আয়াত আমাদের উপরে অবতীর্ণ করে সতর্ক করে দিলেন। সামান্য একটু আমরা দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে গিয়েছিলাম, তখন আল্লাহ তাআলা আমাদের বললেন, আলাম ইয়ালিল লাযিনা আমানু আন তাকশা কুলুবুহুম লিযিকরিল্লাহ, তোমাদের উপরে কি সেই টাইম এখনো আসেনি যখন তোমাদের কাছে কোরআন তেলাওয়াত করা হবে, আল্লাহ তাআলা জিকির করা হবে, তখন তোমাদের অন্তরগুলো থরথর করে কাঁপতে শুরু করবে। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি বলছেন, ওই সাহাবী, যেই সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তিনি বলেছেন রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাদু আন, সাহাবীদেরকে জান্নাতের সার্টিফিকেট দেওয়া হয়ে গেছে। সামান্য যদি একটু ঝুঁকে যায়, ভুল কি ছিল? সামান্য ঝুঁকে যাওয়ার কারণে ওই সাহাবী, যেই সমস্ত সাহাবীগুলো তীরে আঘাত খেয়েছিলেন, ঘর বাড়ি ছেলে মেয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার রাস্তার জন্য, দিন ইসলামের জন্য, দিন খাতিরের জন্য সব কিছুকে তিনি বিলিয়ে দিয়েছিলেন, সব কিছুকে কুরবান করে দিয়েছিলেন। সামান্য একটু দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে যাওয়ার কারণে আল্লাহ তাআলা ওই সমস্ত সাহাবায়ে কেরামদেরকে তামবিহ করছেন, সতর্ক করছেন। যেই সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম রাত জেগে জেগে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করতেছিলেন, আমাদের তো রাত জেগে জেগে গার্লফ্রেন্ড এবং বয়ফ্রেন্ডের সাথে আমাদের সম্পর্ক হতে থাকে। একটু চিন্তা করেন, যেই সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন রাত জেগে জেগে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করত, আর ওই নবীর উম্মত, যেই নবী আমার জন্য আপনার জন্য উহুদ প্রান্তে মার খেয়েছেন, তায়েফবাসীর কাছে মার খেয়েছেন, মক্কাবাসী তাকে রক্তাক্ত করে দিয়েছে, মক্কাবাসী তাকে হিজরত করার জন্য মজবুর করে দিয়েছে, হিজরত করে মদিনা চলে গিয়েছেন। কিসের জন্য ভাই? যেই নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি সালাত আদায় করতে গিয়েছেন, পিঠের উপরে উঠে নাড়ি ভুঁড়ি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। সর্বসময় উম্মতি ইয়া উম্মতি ইয়া উম্মতি, উম্মতের জন্য চিন্তা ফিকির করেছেন, উম্মতের জন্য সবসময় ভাবনা চিন্তা করেছেন। আর ওই উম্মত আমরা তাকে উপহার দিচ্ছি ভ্যালেন্টাইন ডে পালন করে। ওই নবী, যে নবী আমার আপনার জন্য কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে, আর সেই নবীর উম্মত হয়ে আজকে আমরা শিরিক করি, আজকে আমরা বেদাত করি, আজকে আমরা সাগিরা কাবিরা গুনাহ, আজকে কত উলঙ্গ ভিডিও দেখছি, ফিল্ম দেখছি, ছবি দেখছি। একটুকু আমাদের চিন্তা ভাবনা নেই আমাদের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি কি ছেড়ে গিয়েছেন।
শুধু তাই নয়, হযরত মারসাদ বিন মারসাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, প্রথমে তো তিনি মুশরিক ছিলেন। হযরত মারসাদ বিন মারসাদ মদিনাবাসীকে যখন মক্কা থেকে ছাড়াবার জন্য নিয়ে এসেছিলেন, কয়েদিগুলোকে যখন আজাদ করার জন্য মক্কা এসেছিলেন, তার মুশরিক অবস্থায়, জাহিলি অবস্থাতে একটা মেয়ের সাথে তার সম্পর্ক ছিল। মেয়েটার নাম হলো ইনাক। ইনাক একটি মেয়ে। আল্লাহ রাসূল হযরত মারসাদ বিন মারসাদ ইনাকের সাথে তার একটা সম্পর্ক ছিল, প্রেম ভালোবাসা। এই প্রেম ভালোবাসা যখন তার জাহিলি যুগে ছিল, মুশরিক অবস্থায়, যখন মদিনাতে, মক্কাতে তিনি প্রবেশ করলেন, জ্যোৎস্না রাত ছিল, কত সুন্দর একটি অফার দিচ্ছে ইনাক। গভীর রাত্রে, জ্যোৎস্না রাত রয়েছে, ইনাক তখন মারসাদ বিন মারসাদকে দেখে হতভম্ব হয়ে গেছেন। অনেক দিন পর, দীর্ঘদিন পরে তার সাথে সাক্ষাৎ হলো। মারসাদ বিন মারসাদকে ইনাক বলছে, কতদিন পর তোমার সাথে দেখা হলো মারসাদ, তুমি এবার আমার কাছে এসো, তোমার চাহিদাকে পূরণ করো, তোমার আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করো, আমার সাথে তুমি ব্যভিচার করো, আমার সাথে তুমি জিনা করো, আমি তোমাকে অফার দিচ্ছি, কেউ দেখতে পাবে না। মারসাদ বিন মারসাদ দেওয়াল টপকে তিনি ইনাকের কাছে যাচ্ছেন। দেওয়াল টপকাতে একটি পার্শ্ববর্তীতে একটা বাড়ি ছিল, দেওয়ালের পাশে একটা ঘর ছিল, একটা বাড়ি ছিল। সেখান থেকে আওয়াজ ভেসে আসছে, আলাম ইয়ানিল্লাযীনা আমানু আন তাকশা কুলুবুহুম লিযিকরিল্লাহ। হে ঈমানদারগণ, এখনো কি তোমাদের উপরে সে টাইম আসেনি, সময় আসেনি, যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নাম উচ্চারণ করা হয় তোমাদের অন্তর থরথর করে কাঁপতে শুরু করে? হযরত মারসাদ বিন মারসাদ তিনি থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। সামনেও আসছে না, সামনেও যায় না, পিছনেও আসছে না। তখন ইনাক বলছে, মারসাদ তোমার কি হলো? তুমি আমার কাছে আসছো না কেন? আমার চাহিদার পূরণ করার জন্য আসছো না কেন? আমি তোমাকে সুন্দর অফার দিয়েছি, কেউ দেখতে পায় না, মক্কাবাসী সবাই শুয়ে আছে, সকলে শুয়ে আছে, কেউ দেখতে পায় না, এসো শুধু তুমি আর আমি জেগে আছি, আমার সাথে তুমি কুকর্ম করো। মারসাদ বিন মারসাদের কানে যখন এই আওয়াজ আসলো, আলাম ইয়ানিল্লাযীনা আমানু আন তাকশা কুলুবুহুম, তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে পিছনে ফিরে গেলেন আর বলছেন, আল্লাহ, অবশ্যই সে টাইম এসে গেছে, আর আমি এই কাজে লিপ্ত হতে যাব না। ফিরে চলে আসলেন। ইনাক তখন বলছে, মারসাদ খবরদার, তুমি এই কাজ করতে পারো না, তুমি ফিরে যেতে পারো না, তুমি আমার সাথে এরকম কাজ করবে। তখন মারসাদ পিছনে হটতে শুরু করেছে। ইনাক তখন খুবই জোরে হাল্লা করতে লাগলো, চিল্লাতে লাগলো, এই মক্কাবাসী তোমরা কোথায় আছো? ইনাক তোমাদের কয়েদিগুলোকে ছাড়ানোর জন্য এসেছে, আজাদ করতে এসেছে, স্বাধীন করতে এসেছে, কে কোথায় আছো? সকলেই রাত্রে উঠে মারসাদকে তাড়তে শুরু করলো। মারসাদ দৌড়তে 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 মদিনা পৌঁছে গেলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মারসাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলছেন, আল্লাহর রাসূল গো, দীর্ঘদিন যখন আমি মুশরিক অবস্থায় ছিলাম, ইসলাম যখন গ্রহণ করিনি, একটা মেয়ের সাথে আমার সম্পর্ক ছিল, এখন পর্যন্ত একটু জাগ্রত হয়েছে, আমি কি তাকে বিয়ে করতে পারি? আমি ইনাককে বিয়ে করতে পারি? তখন আল্লাহর রাসূল বলছেন, না, মুশরিকের সাথে মুমিনের কোনোদিন বিয়ে হতে পারে না। তওবা করলে পারে জেনাকারী পর্যন্ত মুমিন হয়ে যায়, আরও জেনাকারী থাকে না। অন্তর থেকে যদি কেউ তওবা করে নেয়, তখন আর জেনাকারী নয়। অন্তর থেকে যদি কেউ তওবা করে নেয়, তখন আর ঘুষখোর থাকবে না, সুদখোর থাকবে না, বেনামাজি থাকবে না, তখন শিরিক মুশরিক থাকবে না, তখন সে ঈমানওয়ালা হয়ে যায়, মুত্তাকি হয়ে যায়, মুমিন হয়ে যায়। যে সমস্ত মহিলা, যে সমস্ত নারী, যুবক এবং যুবতী যারা ভ্যালেন্টাইন ডে, ভালোবাসা দিবস পালন করছেন, আপনি ভাবছেন যে আমার এই জিনিসটা আমার বাপ জানতে পারে না, আমার মা জানতে পারে না, আমার ফ্যামিলি জানতে পারে না, আমার বন্ধু বান্ধব কেউ জানতে পারে না। এক অপরকে তোমরা সম্বর্ধনা জানাচ্ছ ফুল দিয়ে, এক অপরকে তোমরা বরণ করছো, আনন্দ ভোগ করছো ফুল চকলেট দিয়ে, কিন্তু জেনে রাখো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই জিনিসটাও তোমার রেকর্ড করছেন। সব জিনিসকে আমার আপনার কিয়ামতের দিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তিনি প্রকাশ করবেন এবং তিনি নিজেই
ফয়সালা করবেন, বিচার করবেন, তিনি বলে দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তিনি বললেন, ওয়া নাযাউল মাওয়াজিনাল কিসতা লিয়াউমিল কিয়ামাহ ফালা তুজলামু নাফসুন শাইআ ওয়া ইন কানা মিসকালা হাববাতিন মিন খারদালিন আতাইনা বিহা ওয়া কাফা বিনা হাসিবিন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তিনি বলছেন, ওয়া নাযাউল মাওয়াজিনাল কিসতা, আমার আদালতে, আমার বিচারে, যেখানে আমি বিচার করব, ফয়সালা করব, আমি আমার তারাজুটাকে একবারে সমান সমান রাখবো, বরাবর রাখবো। ইনসাফের সাথে আমি নেকিকে ওজন করব, কে কেমন কাজ করেছে সব জিনিসগুলোকে সমান সমান ভাবে দেওয়া হবে, সমান সমান ভাবে বদলা দেওয়া হবে। ফালা তুজলামু নাফসুন শাইআ, কোন মানুষের প্রতি কোন রকম জুলুম করা হবে না, কোন রকম অন্যায় করা হবে না। আল্লাহ তাআলা তিনি নিজেই বলছেন, আমি যখন ইনসাফের সাথে তারাজুটাকে আমি উঠাবো, আমি যখন মিজানকে ভাগ ভাগ করে দেব, সমান সমান ভাবে ভাগ করব। ফালা তুজলামু নাফসুন শাইআ, কোন মানুষের উপরে কোন রকম জুলুম করা হবে না, অন্যায় করা হবে না। ওয়া ইন কানা মিসকালা হাববাতিন মিন খারদালিন আতাইনা বিহা, কেউ যদি রায়ের দানার সমপরিমাণ যদি আমল করে থাকে, কেউ যদি নোংরা আমল করে থাকে, রায়ের দানার সমপরিমাণ, যাররা পরিমাণ যদি কেউ খারাপ কাজ করে থাকে, ভালো কাজ করে থাকে, আতাইনা বিহা, সেটাকে আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কিয়ামতের দিন নিয়ে আসব। ওয়া কাফা বিনা হাসিবিন, আর এর হিসাবের জন্য আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তিনি যথেষ্ট। আল্লাহ তিনি নিজেই বলছেন, এর বিচার একমাত্র আমি করব। ভ্যালেন্টাইন ডে তুমি পালন করতে রয়েছো, তুমি ভালোবাসা দিবস পালন করছো, এত বড় জঘন্য কাজ করছো, তুমি কিভাবে ভেবে নিয়েছো আল্লাহ তাআলা এই কাজটাকে তোমার কিয়ামতের দিন প্রকাশ করবে না? হযরতে লুকমান হাকিম তার সন্তানকে নসিহত করতে গিয়ে বলেছে, উপদেশ দিয়ে বলেছেন, ইয়া বুনাইয়া ইন্নাহা ইন তাকু মিসকালা হাববাতিন মিন খারদালিন, হে আমার বৎস, হে আমার সন্তান, নিশ্চয় তুমি যদি কোন যাররা পরিমাণ আমল করে থাকো, আর সেই আমলটা যদি ফাতাকুন ফি সাখরাতিন, কোন পাহাড়ের ভিতরে, পাথরের ভিতরে যদি থাকে, কোন চট্টানের ভিতরে যদি থাকে, আও ফিস সামাই, কিংবা জমি আসমানে থাকে, আও ফিল আরজি, কিংবা জমিনে থাকে, ইয়াতি বিহাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা সেটাকে কিয়ামতের দিন নিয়ে আসবেন। কতটা? যাররা পরিমাণ। আমি গত সপ্তাহে এর ব্যাখ্যা করেছিলাম যে একটা রায়ের দানাকে ভেঙে 70 ভাগ করা হয়, 70 ভাগ, 70 ভাগে যদি এক ভাগও যদি থাকে যেটা দেখা যায় না, সেটাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিয়ে আসবেন, অন্যায় যদি কেউ করেছে। এত বড় একটা জঘন্য একটা কাজ করছি, ভয় নাই একটুকু? দুনিয়ার পিছনে পড়ে আছে। আপনি কি ভেবেছেন আমি এই কাজ করব? কিছু মানুষ আছে সারা দিন আল্লাহ বিল্লাহ করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাবে, আবার কিছু মানুষ আছে শুধু গুনাহ আর গুনাহ, গুনাহ আর গুনাহ, পাপ আর পাপ করে চলে যাবে। দুজনকে আল্লাহ বরাবর সমান নেকি দিবেন? দুজনকে আল্লাহ জান্নাত দিবে? কখনো হতে পারে না, কখনো হতে পারে না। সারাদিন আপনি গোন্ডাগিরি করবেন, সারাদিন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলাকে অসন্তুষ্ট করার মতো কাজ করবেন, আল্লাহ তাআলা আপনাকে রেহাই দিবে? কোনোদিন না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি বলছেন, ফাল আইনানি জিনাহুমান নজর, দুই চোখের জিনা হলো চোখ দিয়ে দেখা, দর্শন করা। ওয়াল উজনানি জিনাহুল ইস্তিমা, দুই কানের জিনা হলো কান দিয়ে শোনা। যখন আপনি কোনো মেয়েকে, কোনো ছেলেকে যখন বলবেন, হাই ডার্লিং, কেমন আছো, আমি তোমাকে ভালোবাসি, চলো আমরা দুজন আজকে ঘুরে আসি, আমরা দুজন আজকে পার্কে থেকে ঘুরে আসি, আমরা দুজন চলো ফিল্ম দেখে আসি, চলো আজকে বাড়িতে তো কাজ কামনে ভালো লাগে না, স্কুল থেকে চলো ঘুরে আসি। এই সমস্ত কথাবার্তাগুলো বলছেন, সবই হচ্ছে এইগুলো জিনা কাজ। ফাল আইনানি জিনাহুমান নজর, দুই চোখের জিনা হলো চোখ দিয়ে দর্শন করা। ওয়াল উজনানি জিনাহুমাল ইস্তিমা, আর দুই কানের জিনা হচ্ছে কান দিয়ে শোনা। কিছুদিন আগে দেখলাম জঙ্গিপুর কল্যাণী কলেজে
ডান্স হলো, আর সেখানে মুসলিম মেয়েরা বরকা পরে হিজাব পরে চতুষ্পদ জন্তুর মতো ব্যবহার করেছে। সব কি ডান্স, সবগুলো জাহান্নামের এইগুলো লোকড়ি। কি ভেবেছেন আপনি এই সামান্য একটু বোরকা পড়ে আর এক ওয়াক্ত দু ওয়াক্ত নামাজ পড়ে জান্নাত লাভ করে নেবেন অত সহজে? এই দুনিয়াতে কত পরিশ্রম করেন, কিসের জন্য? পরীক্ষার জন্য। চলছে, আজকে থেকে শুরু হয়েছে উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষা। এই পরীক্ষার জন্য কত পরিশ্রম দেখুন। আজকে অনেক ছেলে জুম্মাও ছেড়ে দিয়েছে, জুম্মাও ছেড়ে দিয়েছে। অনেক মানুষ নামাজও পড়ে না। এই এটার জন্য, দুনিয়ার লোভের জন্য নবীকে ভুলে গেছে, আল্লাহকে ভুলে গেছে, আর এরা জান্নাতে যাবে? সামান্য একটা নেকির জন্য যখন মানুষ কিয়ামতের দিন অসহায় হয়ে যাবে, তো আপনি হাজার হাজার পাপ করে কি করে আপনি রেহাই পেয়ে যাবেন? কখনোই না। শুধু তাই নয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি এটাও বলছেন, ওয়াল লিসানে জিনাহাল কালাম, আর মুখের জেনা হলো মুখ দিয়ে বলা। মুখের জেনা হলো মুখ দিয়ে বলা। শুধু তাই নয়, ওয়াল ইয়াদে জিনাহাল বাতশ, হাতের জেনা হলো হাত দিয়ে স্পর্শ করা। ওয়ার রিজলু জিনাহাল খুতাব, পায়ের জেনা হলো পা দিয়ে চলা, পা দিয়ে হাঁটা। যখন আপনাকে কোনো মেয়ে, কোনো ছেলে যখন নিমন্ত্রণ করবে, যখন আপনাকে আহ্বান করবে, ডাকবে, বাড়ি থেকে স্কুল পর্যন্ত 100 কদম কিংবা 1000 পা যদি আপনার হয়, তাহলে পরে জানতে হবে আপনি 1000টা গুনাহ করে বসে থাকলেন। আমাদের এখান থেকে আসছে, বাড়ি থেকে আসতে মসজিদ কতটা লাগে? 500 কদম। 5 বার হয়তো আমি 500 বার হয়তো আমি পা ফেলছি। তো অজু করে যদি বাড়ি থেকে যদি বের হন, আপনি যতবার আপনি পা ফেলবেন তত করে নেকি পাওয়া যাবে। তার মানে মসজিদের ভিতরে আসার আগে আগে 500 নেকির হকদার হয়ে গেছেন। সুবহানাল্লাহ, অফার দেখেন আল্লাহ রাসূল দিয়েছেন। তো একটা নেকির জন্য যখন কিয়ামতের দিন অসহায় সব এদিক ওদিক ছুটাছুটি করবে, আর নেকিগুলো আমরা বেকার ছেড়ে দিই। মসজিদে এসে আমি কতবার বলেছি যে বাড়ি থেকে উজু করে আসেন, এতে উপকারও হবে, নেকিও হবে, সব কিছু হবে। এমার্জেন্সি কেউ আসলে পারে মসজিদে তখন উজু করবে। কেন বলছি যে 2 বার 3 বার করে মোটর চালাতে হয়, অথচ 700 গ্রামের লিটার মানে রয়েছে আপনার ট্যাঙ্কিটা রয়েছে, ড্রামটা রয়েছে। তো তাহলে কি বলা যায়, আপনি যখন গুনাহ করার জন্য হাঁটবেন তো প্রত্যেকটা কদমে একটা করে গুনাহ লেখা হবে। ওই রকম ভাবে উজু করে যখন আপনি মসজিদ দিকে আসবেন তখন একটা করে নেকি লেখা হবে। কোনটা কাজ করবেন আপনি ডিসাইড করেন। আপনি কি এখান থেকে ফিল্ম দেখতে যাবেন? আপনি কি এখান থেকে মেলা যাবেন? আপনি কি এখান থেকে কোনো মেয়েকে দেখার জন্য বাইক নিয়ে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করবেন? যতবার আপনি করবেন ততবার আপনার পাপ হবে। চোখের গুনাহ, হাতের গুনাহ, পায়ের গুনাহ, সব গুনাহ এর মধ্যে লিপিবদ্ধ রয়েছে। শুধু তাই নয়, ওয়াল কলব জিনাহা ওয়া তামান্না, অন্তরের জিনা হচ্ছে অন্তর দিয়ে ভাবা। যখন আমি আপনি কোনো মেয়ের কথা যখন ভাববো, কিংবা মেয়েরা যখন ছেলের কথা যখন ভাববে, তখন এটা হয়ে গেল অন্তরের জিনা। তবে সব গুনাহ মাপ আছে যদি খালিস তওবা করা যায়। রব্বুল আলামিনের কাছে দোয়া, রব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে এই জঘন্য দিন, এই ভ্যালেন্টাইন ডে, এই জঘন্য ব্যভিচারের দিন থেকে আমাদেরকে সকলকে তুমি বাঁচিয়ে নাও। রব্বুল আলামিন